ओम शांति 21 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे सच्चा रोजगार करिवार पुरुषार्थ प्रथमे निजे कर तापरे निजर मित्र संबंधी मानकु मध्य कराओ। चैरिटी बिगिन्स एट होम अर्थात दान पुण्य निज घरु ही आरंभ होइथाए। सच्चा रोजगार करिवार पुरुषार्थ प्रथमे निजे कर तापरे निजर मित्र संबंधी मानकु मध्य कराओ। चैरिटी बिगिन्स एट होम अर्थात दान पुण्य निज घरु ही आरंभ होइथाए। प्रश्न सुख अथवा शांति प्राप्ति करिवार विधि कौन? सुख अथवा शांति प्राप्ति करिवार विधि कौन? उत्तर पवित्रता। जेउठारे पवित्रता रहिछि सेठारे सुख शांति रहिछि। बाबा आसी पवित्र सत्ययुगी दुनियार स्थापना करुछंती। सेठारे विकार न थाए। जेउमाने देवता मानकर पूजारी होइथिबे सेमाने एपरी प्रश्न केबे हेले पचारिबे नाही कि विकार बिना दुनिया किपरि चलिबो। एबे तुमको शांतिर दुनिया को जीवाकु हेबो, तेणु एही पतित दुनिया को भूलिबाकु हेबो। शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाइबाकु हेबो। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ तो पिला मानकु बुझा जाइछि। शिव बाबा मध्य ओम शांति कहि परिबे तो शालग्राम पिला माने मध्य कहि परिबे। आत्मा कहुछि ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर अर्थात अव्यक्त पितांकर संतान। शांति निमंते जंगल आदि को जाई कौनसी उपाय करा जाए नहीं। आत्मा तो अव्यक्त ही अटे। पुणी उपाय कौन करिवे एहा बाबा बसी बुझाउछंती। सेही बाबांकु ही कहिथांती कि आमको सेठाकु नहीं चल जेउठी सुख शांति पाइबु। शांति अथवा एवं सुख सबु मनुष्य चाहिथांती, परंतु सुख एवं शांति पूर्वरु तो पवित्रता दरकार ना। पवित्र को पावन अपवित्र को पतित कहा जाए। पतित दुनिया रे डाकी थांती भगवान आपण आसी आमको पवित्र दुनिया को नहीं चलंतु। से ही हेउछंती पतित दुनिया रु उद्धार करी पावन दुनिया को नहीं छिबा वाला। सत्य जुगरे पवित्रता, कली जुगरे हेउछि अपवित्रता। ताहा हेउछि पवित्र दुनिया, एहा हेउछि पतित दुनिया। एक कथा तो पिला माने जानिछंती जे दुनियार वृद्धि होई चलिछि। सत्य जुग पवित्र दुनिया अटे, तेणु निश्चित मनुष्य कम थिबे। सेही अल्प मनुष्य किए होइथिबे। निश्चित भावरे सत्य जुगरे देवी देवता मानकर ही राज्य थिला। ताहाकु ही शांतिर दुनिया अथवा सुख धाम कुहा जाए। एहा हेउछि दुख धाम। केवल जणे ही परम पिता अटंती जिए कि दुख धाम को बदलाई सुख धाम करिथांती। सुखर वर्षा निश्चित बाबा ही देबे। एबे सेही बाबा कहउछंती दुख धाम को भूली जाओ, शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाओ। एहा को ही मनमना भव कुहा जाए। बाबा आसी पिला मानकु सुख धामर साक्षात्कार कराउछंती। दुख धामर विनाश कराई शांति धाम को नहीं जाउछंती। एही चक्र को बुझिबाकु हेबो। 84 जन्म नेबाकु पड़ी थाए। जे प्रथमे सुख धामरे आसुछंती तांकर हेउछि 84 जन्म। केवल एतिकी कथा मने पकाइले मध्य पिला माने सुख धामर मालिक होई परिबे। बाबा कहउछंती संतान माने शांति धाम को मने पकाओ, आउ पुणी संपत्ति को अर्थात सुख धाम को मने पकाओ। प्रथमे प्रथमे तुमे शांति धाम को जाउछ, तेणु निजकु शांति धाम ब्रह्मांडर मालिक बोली भाव। चालिबा बुलिबा बेले निजकु सेठाकार बासिंदा भाबिले एही दुनिया भूली होइजिबो। सत्यजुग हेउछि सुख धाम, किंतु समस्ते तो सत्यजुगरे आसी पारिबे नाही। जिए देवतांकर पूजारी होइथिबे सिए ही एही कथा को बुझिबे। एहा हेउछि अविनाशी रोजगार, जहा सत्य बाबा ही सिखाउछंती। बाकी सबु हेउछि विनाशी रोजगार। अविनाशी ज्ञानरत्नर रोजगार को ही सत्य रोजगार कुहा जाए। बाकी विनाशी धन दौलत हेउछि मिथ्या रोजगार। द्वापररु सही मिथ्या रोजगार करि आसीछ।
ଏହି ଅବିନାଶୀ ସତ୍ୟ ରୋଜଗାରର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତ୍ରେତାରେ ପୂରା ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା କଳ୍ପ ଭୋଗ କରିଥାଅ। ପୁଣି ପରେ ମିଥ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ଅଳ୍ପକାଳର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର ସତ୍ୟ ବାବା ହିଁ କରାଇଥାନ୍ତି। ଭାରତ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ଭାରତ ହିଁ ଏବେ ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନକାରୀ ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ ବାଦଶାହ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗଡ୍ ଫାଦର, ବାକି ସବୁ ମିଥ୍ୟା ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ପିତା ମିଳିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ମିଥ୍ୟା ପାପ ନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ, ତାହା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ଏବେ ଏହି ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର ପାଇଁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର କରି ପୁଣି ନିଜର ବାପ ଘର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସତ୍ୟ ରୋଜଗାର କରାଇବାକୁ ହେବ। ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଭକ୍ତି କାହାର କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଙ୍କରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜ ପରିବାରରୁ କିଭଳି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ସିଏ ଘରଦ୍ୱାରର ସମାଚାର ଶୁଣାନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। କୁହ, କାହିଁକି ଶୁଣାଉନାହଁ? ଜଣାପଡ଼ିବା ଦରକାର ନା। କହିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଅମୁକ ଘରର ଥିଲୁ, ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧାରଣ କଲୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେଇପାରିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଏକ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କିଏ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି? ଯଦି କହିବେ ବିକେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସାରା ଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏପରି କିଏ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ହରାଇବ? ପୁଣି କେହି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ 21 ଜନ୍ମ ସୁଖ ପାଇପାରିବେ। କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି ହେବା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏବେ ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଚାଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ 5000 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେମାନେ ତ କଳି ଯୁଗର ଆୟୁଷକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ବୁଝିବେ କି ସୁଖଧାମ କେଉଁଠି ଅଛି, କେବେ ହେବ? ସେମାନେ ତ କହିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଳୟ ହେଲେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚୁଚୁମି ଚୁଚୁମି ସାଗରରେ ଅଶ୍ୱତଥ ପତ୍ରରେ ଆସିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠାର କଥା କେଉଁଠାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଶୁଣାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରେ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ନଥିବ ନା। ବ୍ରହ୍ମା ଏଠାରେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ କୁହ, ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ନା ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି? ଏହା ସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ସିଏ ହିଁ ବୁଝିବେ ଯିଏ ଭଲ ରୂପେ ପଢ଼ିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ଚାଲିଥିବ। ତୁମେ ବିଲକୁଲ 100% ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏକଦମ କଳାହୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେ ସୁଖଧାମରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲ, ଏବେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମର ହିସାବ ବତାଇ ପାରିବ? ଇସଲାମୀ, ବୌଦ୍ଧି, ଶିଖ, ଇସାଇ, ମଠ, ପନ୍ଥ ସମସ୍ତେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେବେ?
ଏହାର ହିସାବ ବାହାର କରିବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ତ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ହେବେ। ଚାରା ଲାଗିଥାଏ ନା, ଏହା ହେଉଛି ବୁଝିବାର କଥା। ନିଜେ ବୁଝିଗଲେ ତ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମାତା ପିତା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରଥମେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ବାପଘର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଏହି ନଲେଜ ବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭାଗିଦାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ବି ଏହିପରି ହେଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କନ୍ୟା ସିଏ ଯିଏ ବାପଘର ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ଅପବିତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ କନ୍ୟା? ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏଠାରେ ଆବୁରେ ଅଧର କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ତିଆରି ହୋଇଛି ନା? ଏଠାରେ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମେ ପୁଣି ଆସିଛୁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ବିଲକୁଲ ସଠିକ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ତ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି। ରାଜଯୋଗର ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଏବେ ଭିତରେ ଜଗତପିତା ଜଗଦମ୍ବା ଆଦିଦେବ ଆଦିଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଦିଦେବ କାହାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି? ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ଅଧର କୁମାରୀ କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ରାଜଯୋଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ, ତେବେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ତୁମର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅଟେ। ଜୈନୀମାନଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। କେଶ ଆଦି ଉପାଡ଼ିବାର ବହୁତ କଡ଼ା ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଏହା ତ ହେଉଛି ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। କେହି ଜୈନ ମୁନି ଆସି ଯଦି ନିଜର ନୂଆ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତେବେ ତାକୁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ନା। ତାହା ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। କେହି ଜଣେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପରେ ତାହା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏହା ବି ଡ୍ରାମାରେ ରହିଛି। ଆଦିଦେବଙ୍କୁ ପିତା ଏବଂ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ମାତା କୁହାଯିବ। ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆଦମ ବିବି ଏଡମ୍ ଇଭ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଅଛି ଏହି ଏଡମ୍ ଇଭ୍ ଏବେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବଂଶାବଳୀର ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଶିବଙ୍କର କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନସାଗର ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ନଲେଜଫୁଲ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏପରି ମହିମା କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହିଥାନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ପୁଣି ମହିମା କାହାର କରିବେ? ପରମାତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ହିଁ ପୁଣି ନିଜକୁ ଶିବୋହମ ବୋଲି କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା କେତେ ମହାନ। ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ରୂପ। ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ଖୁଦା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ହେଲୁ ରଚନା। ରଚନାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରଚନାକୁ ରଚୟିତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି କଥାକୁ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବୀଜ ରୂପ, ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଛି। ବୀଜ ବ୍ୟତୀତ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରଙ୍କଠାରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବୀଜ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ନଲେଜ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଥିବ। ସେ ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ନଲେଜ ବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବୋର୍ଡ ଲଗାଇଦେବା ଦରକାର କି ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ହୋଇଯିବ। କେତେ ସହଜ କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ନିଜେ ତୁମକୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରିଲେ ମାୟାର ମୁଣ୍ଡ କଟିଯିବ।
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରି ନେଇଯିବି, ପୁଣି ତୁମେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ସେଠାରେ ବିକାର ନଥାଏ। କହିଥାନ୍ତି ବିକାର ବିନା ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଚାଲିବ? କୁହ, ଆପଣ ବୋଧେ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ତ ମହିମା ଗାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତ୍ ପିତା ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ରାଜଯୋଗର ତପସ୍ୟା କରି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ରାଜଯୋଗର ତପସ୍ୟା କରି ନିଜକୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସଦା ସର୍ବଦା ଘୂରାଇବାକୁ ହେବ। ରାଜଯୋଗର ତପସ୍ୟା କରି ନିଜକୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସଦା ସର୍ବଦା ଘୂରାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସମ୍ପନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଆତ୍ମା ଭବ। ସମ୍ପନ୍ନତା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ଆତ୍ମା ଭବ। ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ତେବେ ସମସ୍ତ ବିନାଶୀ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକର ଅବିଦ୍ୟାକୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ମଙ୍ଗତା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗିଲାବାଲା ଭିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଶାନ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା 3 କାଳ ଏବଂ 3 ଲୋକକୁ ଜାଣିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା 3 କାଳ ଏବଂ 3 ଲୋକକୁ ଜାଣିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।